بتائیں کہ چور ڈاکو کے بیانیے نے ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا۔ سابقہ دور میں ملک کو لوٹا گیا۔ معاشرے میں اس طرح کی تقسیم پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کو آگے لے کر جائیں۔ IMF پروگرام کے بعد سانس لینے کا موقع ملا۔ اگر ڈیفالٹ کر جاتے تو بین الاقوامی دروازے بند ہو جاتے۔ ملک بھر میں دانش اسکولوں کا جال بچھانا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش اسکولوں کے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ دھوکہ دیا گیا، ایک جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنایا گیا اور سب کو چور اور ڈاکو بنایا گیا اور ملک کو کنگال کر دیا گیا۔ الزام تراشیاں، بے بنیاد الزامات اور چور ڈاکو کے بیانی نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے اور اس قوم کے رگ میں زہر گھول دیا ہے۔ کس طرح IMF کے ساتھ ہم نے منتیں کر کے یہ پروگرام کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے جناب پاکستان IMF کا پروگرام نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ خدا کرتا کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ڈیفالٹ اگر نہ بھی کرتا تو IMF کے پروگرام کے بغیر وہ ہماری ایک مجبوری بن گیا تھا۔ کاش وہ ہیرے جواہرات جو ہمارے دوست ممالک نے دیے وہ پیسے بیچ کر جیب میں ڈالنے کے بجائے ان کے قدموں میں نچھاور کرتے تو میں سلام کرتا ان کو۔ کاش وہ 50 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ وہ فراڈ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہ ہوتا اور وہ پاکستان کے خزانے میں آتا اور اس سے پورے ملک میں دانش اسکول بنائے جاتے تو میں اس حکومت کو سلام کرتا کہ انہوں نے اس قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہاں پر جو تقسیم ہے اس وقت بدترین تقسیم معاشرے میں، اس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو تباہ کر دیا ہے بالکل۔ آج میں پھر کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں۔ یہ جو کامیاب ایک کہانی ہے دانش اسکولوں کی، اس کو پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ دانش اسکول بنے ہوں۔ اگر ایچن کالج کے لوہے کے دروازے آپ کا راستہ روک رہے ہیں تو دانش اسکول پورے پاکستان میں آپ کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف کمی ہے تو ول ٹو ڈو۔ اور میں آپ کو آج اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلے الیکشن میں موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پنجاب کابینہ نے تنخواہ اور پینشن میں وفاقی حکومت کے ملازمین کے مضافی اضافہ کر دیا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب کابینہ کا 21واں اجلاس ہوا۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کر کے وفاقی حکومت کے ملازمین کے مساوی کر دیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے پینشن میں 17.5% اضافے کی منظوری دی۔ محکمہ آبپاشی کے لیے سیلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے 4 ارب 40 کروڑ روپے کے اجرا کی منظوری۔ اجلاس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ پینشن میں 17.5% اضافہ ہوا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے پنجاب کے سرکاری ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ عامر میر کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کے لیے 2 ہیلی کاپٹر خریدے جائیں گے۔ ریسکیو 1122 کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایئر ایمبولینس، یعنی ایمرجنسی میں مریض کو اگر ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے۔ کابینہ کے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران وزراء کو متعلقہ ڈویژن میں ڈیوٹیاں تفویض کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ صارفین کو بجلی کے 11,000 واٹ کے جھٹکے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا۔
صارفین کو بجلی کے 11,000 وولٹ کے جھٹکے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ۔ نئی قیمتوں کے اطلاق سے صارفین پر 3,495 ارب بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نے ٹیرف اوسط 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ نیپرا نے رواں مالی سال کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی تھی اور نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ نیپرا سبسڈی ایڈجسٹمنٹ کو مد نظر رکھ کر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کرے۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے فی یونٹ اضافے، جبکہ 201 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے، جبکہ 400 سے 700 یونٹ والے صارفین کے لیے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے۔ اضافے کے بعد بجلی کا اوسط فی یونٹ ٹیرف 35 روپے 42 پیسے سے بڑھ کر 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد فی یونٹ قیمت 50 روپے سے زائد ہو جائے گی۔ بنیادی قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز ہے اور منظوری کے بعد جولائی کے بقایا جات عوام سے وصول کیے جائیں گے۔ مہنگائی نے غریبوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ برائلر گوشت 23 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سبزیاں اور پھل خریدنا بھی عام آدمی کے لیے اب خواب بن گیا ہے۔ مہنگائی کے مسلسل وار، عوام مشکلات کا شکار، اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان پر، مرغی ایک بار پھر مہنگائی ٹرین پر سوار۔ برائلر گوشت ایک ہی روز میں 23 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 552 سے بڑھ کر 575 روپے ہو گئی۔ صافی برائلر 650 روپے کلو اور بون لیس 750 روپے فی کلو تک فروخت۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی 4 روپے کا اضافہ، فی درجن قیمت 262 روپے ہو گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ پیاز 1 روپے مہنگا ہو کر 45 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں درجہ اول خشک پیاز 70 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، 110 کے بجائے 130 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ سبز مرچ 10 روپے اضافے سے 90 روپے کلو ہو گئی۔ مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ لیمو 15 روپے، بھنڈی، شملہ مرچ، اروی، بینگن 10، بند گوبھی 6، کھیرا 5 روپے مہنگے ہو گئے۔ پھلوں میں سیب 450 روپے کلو، آم اور خوبانی 260 روپے کلو، جبکہ کیلے درجہ اول 220 اور درجہ دوئم 180 روپے فی درجن میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ چینی اور آٹے کے مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ چینی 150 روپے فی کلو مل رہی ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے میں تیزی کا خدشہ بھی ہے۔ چینی اور آٹے کے نرخوں میں تیزی کا رجحان برقرار۔ شہر بھر میں چینی 145 سے 150 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ 3 ہفتوں میں چینی 50 روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 138 روپے فی کلو ہے۔ شوگر ملز ریٹ 13,500 روپے فی 100 کلو ہے۔ آٹے کے دام بھی بے لگام۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,450 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2,300 روپے میں دستیاب ہے۔ کھلا سرخ آٹا 140 اور سفید فائن آٹا 150 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں انتظامیہ کو کم از کم اشیاء خورونوش کی قیمتیں تو کنٹرول کرنی چاہیے۔ سچی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ انسان جتنی تنخواہ ملی نا اس میں تو گزارا ہے ہی نہیں۔ ساری چیزوں میں سے آٹا سستا تھا، جو کہ اب بہت مہنگا ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے باہر ہے۔ آٹا، چینی، اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ صبح ریٹ کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی بڑھتی قیمت کے جواز پر آٹا مہنگا کیا جا رہا ہے اور مزید مہنگائی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 29.16% ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ٹماٹر، دالیں، انڈے اور چینی سمیت 30 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سرخ مرچ اور ٹماٹر سب سے زیادہ مہنگے ہوئے۔ مہنگائی ٹرین کا نان سٹاپ سفر جاری۔ مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 29.16% ریکارڈ۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ٹماٹر، دالیں، انڈے اور چینی سمیت 30 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سرخ مرچ اور ٹماٹر سب سے زیادہ مہنگے ہوئے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 26 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ چینی 6 روپے 55 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ انڈوں کی فی درجن قیمت 11 روپے سے زائد بڑھی۔ دال مسور 2 روپے،
दाल चना 50 पैसे, दाल माश 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 200 ग्राम सुर्ख पिसी हुई मिर्च 43 रुपए 36 पैसे महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर तकरीबन 10 रुपए, गुड़ 4 रुपए, ताज़ा दूध 35 पैसे फी किलो महंगा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता भर में 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या स्पॉन्सर नहीं रहे। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि नैब ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। ऐसी सूरत में मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित होने के बहुत कम चांसेस हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने असासा जात करप्शन या बेनामी दार से नहीं बनाए। नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि जायदाद खरीदने के लिए रकम शहबाज शरीफ ने दी और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे इनकी आमदन के मुताबिक ही हैं। फैसले में तहरीर किया गया है कि नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान शहबाज शरीफ के बेनामी दार नहीं और ये बात तस्लीम शुदा है कि शहबाज शरीफ टैक्स अदा करते हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ का TT से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लिहाजा शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और बरी होने वाले तमाम अफराद की जायदाद डी फ्रीज की जाती है। अदालत ने राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर तहकीकात में जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने साइफर तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने वफाकी हुकूमत को मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने साइफर तहकीकात रोकने के हवाले से भी जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है कि अदालती नोटिस के बावजूद चेयरमैन PTI के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक FIA नोटिस इस्लामाबाद के एड्रेस पर भिजवाए गए। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत 6 दिसंबर 2022 का जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का हुक्म देती है। लाहौर के मकामी अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मुल्ज़िम मोइन सलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विरक ने समाअत की। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर मोइन सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि FIA की दरख्वास्त पर मुल्ज़िम मोइन सलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अदालती तामील कुनिंदा नाकाबिल जमानत वारंट की तकमील के लिए मोइन सलाही की रिहाइश गाह गया। तामील कुनिंदा ने अदालत में बयान दिया कि मोइन सलाही रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं, जिस पर मोइन सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया गया। FIA ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा करवा रखा है, जिसमें मोइन सलाही को मुल्जिम नामजद किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया है और तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला ने तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन की हालत ज़ार पर बरहमी का इजहार किया है और उसे अपग्रेड करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि तबरुकात मुक़द्दसा को जिन शो केसेस में रखा गया है वो बॉक्स बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों से मंसूब तबरुकात मुक़द्दसा को रखने के इंतज़ामात इंतहाई बुलंद मयार के होने चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने अजीम हस्तियों से मंसूब तबरुकात सेक्शन की अपग्रेडेशन के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी में कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी औकाफ और सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी भी शामिल हैं। तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सरबराह बनने से माजरत कर ली है। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल अलीम खान ने सिम्स के इंतजामी बोर्ड या सरबराह मुकम्मल करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपनी जगह ख्वाजा अहमद हसन का नाम तजवीज़ कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने अपने जवाब में ये भी कहा कि उनकी फाउंडेशन सर्विसेज हॉस्पिटल की बेहतरी और तरक्की के लिए बदस्तूर अपना किरदार अदा करती रहेगी। अब्दुल अलीम खान ने मज़ीद कहा कि वो अपनी सियासी मसरूफियात के बायस सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सरबराह का ओहदा कबूल नहीं कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज बंद कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिला हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर हैं।
निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की बंदिश। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लंबी लिस्ट का सामना। जिनाह अस्पताल के कार्डिक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन न होने के बराबर। 2 माह में सिर्फ 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सके। जिनाह अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 2 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए गए। ताहम दिल के मरीजों को इन जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स में इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जिनाह अस्पताल से मरीजों को सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में मुंतकिल किए जाने का भी इंकशाफ। जिनाह अस्पताल के कार्डियक यूनिट में दिल के बाईपास ऑपरेशन न होने से सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज मुआलजा बंद होने से मरीज खार होने लगे। बारिश ने एक बार फिर सड़क को शिगाफ ज़दा कर दिया। केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब सड़क पर 3 शिगाफ पड़ गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। शहर के ज़ेरे तामीर 3 मंसूबा जात भी ज़ेरे आबा गए। तेज बारिश शफाफियत के दावों को भी बहा कर ले गई। शहर लाहौर की मरकजी शहरा केनाल रोड शगाफ ज़दा हो गई। केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास से मुल्हिका सड़क पर सीवरेज लाइन टूटने से शगाफ पड़ा। गुज़श्ता 3 बारिशों में मेन बुलीवार्ड, जोहर टाउन, पीको रोड और इस्लामपुरा के इलाकों में शगाफ पड़ चुके। वासा की जानिब से मरकजी शहरा केनाल रोड को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से ताहाल शगाफ की मुरम्मत के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकी। तूफानी स्पेल ने हुकूमती ख्वाबों को भी डबो दिया। बारिश से समनाबाद अंडरपास ज़ेरे-आब, बैरल में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नजर आया। LDA के 1 हफ्ते में अंडरपास को खोलने के मंसूबे पर पानी फिर गया। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट भी बारिशी पानी में डूब गया। शाहदरा प्रोजेक्ट के लिए की गई गहरी खुदाइयाँ अब दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। LDA ने शाहदरा प्रोजेक्ट पानी से भर जाने के सबब हिफाजती शीट लगाकर इलाके को बंद कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा भी बारिशी पानी की भेंट चढ़ गया। ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर पर हर जानिब बारिशी पानी जमा रहा। शहर में मूसलाधार तूफानी बारिश के बाद मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। LDA इंतजामिया का कहना है कि बारिश थमने के बाद ही निकासी आब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन जीशान के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहर में निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए गए हैं। डी वाटरिंग पम्प्स की तादाद में इजाफा भी किया गया है, जबकि शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए निगरान सूबाई वज़ीरा ने भी मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलीवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायजा लिया। इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। बारिश के दौरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर और वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद भी सूबाई वज़रा के हमरा थे। दोनों वज़रा ने बारिशी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और निकास के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। आमिर मीर का कहना था कि इंतजामिया के बरवक्त इकदाम से बारिश के बाद लाहौर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली नासिर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया, वासा और LWMC के बरवक्त इकदाम के बायस सूरत हाल कंट्रोल में है। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर नासिर जमाल और मुशीर वज़ीर आला कंवर मोहम्मद इरशाद ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ को जल्द मुरम्मत करने की हिदायत की। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया को भी बिल आखिर ख्याल आ गया। दरिया के किनारों और बारिशी पानी में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बारिशों और सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गईं। लाहौर के बासी दरिया रावी के किनारों से दूर रहें। ज़िलाई इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। रावी किनारे हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मरासिल के मुताबिक शहरी दरिया पर नहाने, कश्ती रानी या किसी भी मकसद के लिए मत जाएं। किसी भी किस्म की तफरीही या कारोबारी सरगर्मी के लिए भी दरिया के करीब जाना ममनू करार। शहरियों को बच्चों पर कड़ी नजर रखने, नहाने जाने या खेलने से रोकने की हिदायत कर दी। दरिया किनारे बसने वाले खानदानों और जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील की गई। DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी का पाबंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि हंगामी हालात के पेश नजर अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गयी। तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद जमीनी हकाइक पर नजर रखें। हंगामी हालात में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर राफिया हैदर
का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में अवाम के ताउन से ही नुकसान से बचा जा सकता है। ज़िला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है।